Mushkil. So this is one chapter. Jeta actually it finds mention in your syllabus, but it's a very big chapter. So Amra just will be studying just the basics of the things. Basics bolte just how to calculate the stresses, and we'll be limiting our discussion to only like rectangular cross sections. So that's the final part of the syllabus. Nothing else would be left. ঠিক আছে সো যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি we had discussed the beam under bending. So there we had calculated the beam stresses and all. So now we need to calculate what are the shear stresses that are getting developed on the surface of the beam. So you can see that there is a beam cross section. So we had discussed this thing. So what is the span? So along the span of the beam or along the length direction, we have taken that as x. We had calculated the normal stresses which are like sigma x and all. So along with that, we'll be having some shear stresses which are given by like tau xy and tau xz. So now we need to calculate what are the shear stresses that are acting on any cross section of the beam. So on the right side, you can see the figure with the shear force V being shown and the bending moment M being shown. Okay, so just that. So I'll be discussing the thing in a very short fashion. So just see whether you are able to grasp the concept of that. এটা কি বেশি খুলে গেছে মনে হচ্ছে দুটো So let us consider. So today we'll be studying the shear forces that get developed on a beam surface. Shear forces on beam cross section. Of course, the beam is subjected to bending itself. Okay, so we consider that this is say we are having a beam something like this. So these are the. So let us assume that it is simply supported. And let us assume that it is subjected to various loads, like say suppose there is a point load P1 here, there is a point load P2 somewhere around here, and along with it, it is having some distribution of some UDL or like uniformly distributed loads and all, something like say W per unit length. Okay? So for that, what we do is we consider any two cross sections. So we consider any portion of the beam. So let this be N. And let us call it as M1 N1. So I am considering a portion of the beam at a distance of small x and having a length of dx. So this is the length of the beam, which is dx. So as we studied earlier, what is the like distribution of the shear stresses? So if I will the thing around, so this is the part I have set it out. This is the surface which you is are trying Mn, to join actually, and this is the surface which is. This is the surface which is M1 N1. So this is the surface M1 M1 N1. So we had studied like say this with the neutral axis of the beam. So what are the distribution of the shear stresses? So the distribution of the shear stresses will be like something like this thing. So it will be at the outer edges or the outer fibers and minimum at the center. So the distribution of the shear stresses will be something like this on this side, and on this side let it be something like this. Okay, so these are the distribution of bending stresses that we had considered. Okay, so now let us consider, just you can write it down that we consider what are the shear stresses that get developed at a distance of y1 from the neutral axis. So this one is the neutral axis of the beam. So let us consider that I consider what are the stresses that is getting developed at a distance of y1. So at a distance of say y1, I need to calculate what are the shear stresses that are being developed on the beam surface. So if I can draw that one, so that would be something like this. At the top surface it is maximum, and at this surface it is something like this. So let's call it the top surface was M, and let this be P. This was M1. Let this be P1, and this is the like neutral surface of the beam. So I am taking
considering what are the shear stresses acting at a distance of y1. Okay, so these are the, so the two, let's call them as the answer 2. So since these are actually bending stresses, that the bending, the beam was bent actually, so it's getting bent. So আমরা যদি এটাকে ধরো টোটাল জিনিসটাকে আমরা যদি consider the total thing, let this the moment actually. So this is like M. So what will be the shear stresses? Here on sigma 2. There we have that sigma that should be equal to my divided by I. So sigma 1 will be like my divided by I, and sigma 2 we শোনা যাচ্ছে না ঠিক মতো my divided হ্যালো কেটে কেটে আসছে। হ্যাঁ এবার শুনতে পাচ্ছ? Better. হ্যালো, হ্যাঁ এবার শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, মানে শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে একটু কাটছে। ঠিক আছে। সো যেটা আমরা ডিসকাস করছিলাম, সো লেট আস কনসিডার, সো আমরা যদি এবার একটা ক্রস সেকশন নিই, সো ইফ উই নাও লেট আস কনসিডার ইন ক্রস সেকশন, লাইক সে ধরো এখানে, সো এই জিনিসটাকে আমি যদি আঁকি, সো ইট ইজ সামথিং লাইক দিস সর্ট অফ আ থিং, সো দিস ইজ আ সামথিং লাইক sort of, so we calculate the shear stresses that gets developed on this cross section actually. A cross section, suppose যে just 3D te aaki, so if I could like so what would happen, like this was the beam stress 3D te aakchi, to ami once I start writing the expression you could be able to get that. So is in phase, so it is acting on the entire face actually. So on this, so point A and this distribution of stresses. So these are something like this one. কেটে কেটে আসছে স্যার কথাটা। ঠিক আছে, আর আমি টেক নি 2A। হ্যাঁ এবার শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, ঠিক আছে, হ্যাঁ এখন ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে। So on the like on the other face, so this was AMP and this was, আমি দুটোকে একটু আলাদা ফেস করে আঁকছি যাতে, so it's acting on the entire face, entire area, ঠিক আছে। I am just drawing it on the faces so that you can able to understand once I write the force expression for the same. So this is the distribution of the stresses. So এইটা ছিল হচ্ছে M, this was actually P1. So this is eta chilo sigma 1, so this is sigma 1 dA. So let us consider any area, say dA I am considering. So if I consider any area dA, so the forces acting on the left face will be sigma 1 dA, and the forces acting on the right faces, that should be equal to sigma 2 into dA. ঠিক আছে? So let us assume that H1, so if I could like write down the force balance, so the force balance will be, so আমি ধরো এই সাইডে I am taking it as positive such that Fx is equal to 0. So let us consider that on the left face the shear force is H2, total shear force, and on the right face let us assume that it is H1. So total thing I am taking it as DH, where DH is actually H2 minus H1 plus the forces are actually sigma 1 dA minus sigma 2 dA. So if I take the integration, মানে আমি যদি total area এর উপরে consider করি, if I consider it over this total area, so I should be having sigma 1 minus sigma 2 into dA, that should be equal to 0. ঠিক আছে? So now we know the expressions for sigma 1 and sigma 2. So if I could write the expressions for sigma 1 and sigma 2, so I am having dH plus integration of sigma 1. So sigma 1 ta ki chilo? Sigma 1 was m1y divided by I minus sigma 2 was m2y divided by I, ঠিক আছে, into dA. So that is equal to 0. So what will be dH? So dH will be equal to integration of তুমি এটাকে লিখতে পারো, we could write it like m2
বা এটাকে আমরা a কমন নিয়ে নিই, সো m2 m1 এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিয়ে নিই, সো দ্যাট শুড বি লাইক m2 minus m1 divided by I integration of y dA, ঠিক আছে। সো y ভ্যারিজ ফ্রম, আমরা ধরো যে ভেরিয়েশনটা ধরছি, সো আমরা বের করছি এটা, সাপোজ লেট আস কনসিডার দ্যাট উই কনসিডার ইট ফ্রম, সো দ্য ইন্টিগ্রেশন ইজ ফ্রম, মানে ইট ক্যান বি ফ্রম এনি লেন্থ, সো আমরা কনসিডার করছি ধরো y ইজ ইকুয়াল টু y1 থেকে h/2 অবধি, y ইজ ইকুয়াল টু y1 টু দ্য টপ ফেস। এটা তুমি যেখান খুশি ইউ ক্যান ইন্টিগ্রেট, লাইক ইউ ক্যান ইন্টিগ্রেট ইট ফ্রম 0 টু h/2 এন্ড অল দোজ থিংস ইউ ক্যান ইন্টিগ্রেট, ঠিক আছে। সো এই যে টার্মটা তৈরি হচ্ছে, জাস্ট দিস টার্ম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো হোয়াট উই আর হ্যাভিং ইজ, সো dh দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু dm ডিভাইডেড বাই I ইনটু q, so this term I am calling it as q, so এই q টার্মটাকে আমি একটু এক্সপ্লেন করব, জাস্ট উই নিড টু এক্সপ্লেন দিস টার্ম। আচ্ছা, তার আগে আমি জাস্ট বাকি জাস্ট এক্সপ্রেশনটাকে লিখে নিই, সো উই নো লাইক vx ইজ ইকুয়াল টু কি হয়, সো vx দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু dm বাই dx, ঠিক আছে। সো আই কুড রাইট ইট লাইক, সো এটাকে যদি আমি dm বাই I করি, সো dm বাই I, বা এটাকে আমি যদি ইফ আই কুড রাইট ইট লাইক dm বাই dx, দাঁড়াও, সো এটাকে যদি আমি লিখি dm বাই dx ইন্টু q dx ডিভাইডেড বাই, তাহলে dx dx ক্যান্সেল হলো, I থেকে গেল, সো হোয়াট ইজ দিস টার্ম, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি v, সো dh is actually, so this is equal to vq divided by I into dx. So what are the shear stresses? So আমি যদি, this is the shear forces, so these are the shear forces acting, so আমি যদি shear stress টাকে ক্যালকুলেট করতে চাই, so the shear stress on that cross section or on that length dx actually, so that will be equal to, so that should be equal to dh divided by dA, so that is equal to কি হচ্ছে, so dh was something like vq by I into dx divided by dA, so dA is the total cross section, so that is কি হবে b into dx, ঠিক আছে। so dx dx cancel হয়ে যাচ্ছে, so it comes out to be vq divided by ib, ঠিক আছে। so this is the expression for this shear force vq divided by ib, এটা আমি অনেক শর্ট করে দিলাম, ঠিক আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি মানে ডেরিভেশনটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট নয়, নাম্বার ওয়ান ডেরিভেশনটা আসবে না, নাম্বার ওয়ান, আর নাম্বার টু হচ্ছে যে এই ডেরিভেশনটা অনেকটা বুঝিয়ে অনেকটা এঁকে করতে হয়, সো আমি একটু জাস্ট শর্টেন করেই করলাম, সো দ্যাট বিকজ ওই টাইম শর্টেনিং এর জন্যই, আর কিছু নয়। সো এইখান থেকেই আমরা স্টার্ট করব, সো এইটা দেখো, সো দিস টার্ম উইল বি ডিফারেন্ট ফ্রম, আরে স্পেসটা তো আউটার সারফেসই তো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্পেসটা তো সেই হ্যাঁ, আউটার আমি সারফেসই আমি একটু বলে নি, দাঁড়াও, সো এইটা আমি করে নি, তারপরে আমি বলবো, দাঁড়াও সবকটাই বলবো, সবকটা কোয়েশ্চেন আগে এটা একটু করে নি, ঠিক আছে। সো কিউ ইজ ইকুয়াল টু কি ছিল আমাদের, সো কিউ ওয়াজ সামথিং লাইক y1 টু h/2 y dA, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এই জিনিসটা কি, সো হোয়াট ইজ দিস ওয়ান, সো দিস ইজ, তোমরা একটু লিখে নিতে পারো, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ দি ক্রস সেকশন, বা ফার্স্ট মোমেন্ট অফ দি ক্রস সেকশন, মানে y স্কয়ার যেরকম সেকেন্ড মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ দি ক্রস সেকশন অ্যাবাভ দি নিউট্রাল অ্যাক্সিস, ঠিক আছে, অ্যাবাভ দি নিউট্রাল অ্যাক্সিস where the shear force tau are to be calculated. So আমাকে যদি একটা লেন্থ বলে, so I am given a certain length where I am supposed to find out the distribution of the like shear stresses, so সেই স্ট্রেসের ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা এখান থেকে পাবো। So let us take an example, suppose ধরো আমরা একটা, so let us do it for a rectangular cross section, so এটাকে অনেক I section, T section and all those things এর জন্য করা হয়, triangular cross section and all, so আমরা শুধু rectangular cross section এর জন্য করব, that actually makes our life very easy, ঠিক আছে। সো আমাদের সেই ক্ষেত্রে রেক্টাঙ্গুলার ক্রস সেকশনের জন্য, সো লেট আস ক্যালকুলেট হোয়াট ইজ দ্য লাইক শিয়ার ফোর্সেস দ্যাট গেটস ডেভেলপড at a height say y1, ঠিক আছে। ধরো একটা আমি একটা হাইট নিচ্ছি y1, তাহলে y1 দূরত্বে what is the like shear stresses that gets developed. So for a rectangular cross section we know that the neutral axis lies in the neutral axis passes from d/2 or d/2 by h/2 যা খুশি বলতে পারো, ঠিক আছে। সো দাঁড়াও, বা d/2 নিয়ে নি, যেহেতু ওইটা d দিয়েই আমরা এক্সপ্রেশনটা তৈরি করেছি, সো এটাকে ডেপথটাকে d নিয়ে নি, ঠিক আছে। সো দিস ইজ d/2 and this is minus d/2, সো আমাদের q টা কি হবে, সো what will be q, so q will be equal to, so q will be equal to integration of of y1 থেকে,
হ্যাঁ হ্যাঁ করছি করছি, এক সেকেন্ড। So y1 থেকে d/2 and this is y into dA. So dA টা হচ্ছে দেখো b into dy, ঠিক আছে? মানে আমরা এখানে যদি নিই so that is b into dy. So এটা আমাদের আসছে হচ্ছে b into y dy মানে y square by 2. So y square by 2 আমি যদি এখানে ভ্যালু গুলো বসিয়ে দিই so that is y1 আর d/2, ঠিক আছে? So that comes out to be b/2 h square by 4 minus y1 square, ঠিক আছে? এইচ স্কোয়ার বাই 4 বা আচ্ছা ধরো এটা এইচই করে দিই, লেট আস মেক ইট এইচ ইটসেলফ, ঠিক আছে? নাহলে বোঝাতে অসুবিধাই হবে হাইটটা, ঠিক আছে? সো লেট আস মেক ইট এইচ। সো এইখান থেকে সো কিউ এর এক্সপ্রেশনটা আমরা পেয়ে গেলাম। সো আমরা যদি এটাকে ইফ ইউ পুট ইট ইন দ্য এক্সপ্রেশন অফ টাউ অর দ্য শিয়ার স্ট্রেস, সো দ্য শিয়ার স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন টাউ উইল বি, so the shear stress distribution tau that should be equal to VQ divided by IB. তাহলে আমি যদি সেটাকে এখানে বসিয়ে দিই দেখো তাহলে V by IB into এটা কত ছিল, এটা ছিল B by 2 into B by 2 into H square by 4 minus Y1 square. So this will come out to be V divided by 2I into H square by 4 minus Y1 square. ঠিক আছে? So এখান থেকে what are the things that we can, so this is the final formula. So what are the things that we can like correlate from here? So number one হচ্ছে shear stress distribution is parabolic in nature. So the shear stress distribution is parabolic across the cross section of the beam. Number one, ঠিক আছে? Parabolic across the cross section of the beam. আচ্ছা, when y is equal to, so when we reach the neutral surface, y1 will be equal to 0. So we will be getting tau max. So the tau max value is something like এটা আসছে হচ্ছে দেখো VH square divided by কত আসছে VH square divided by 8I, ঠিক আছে? আর if I reach the outer surface মানে y1 is equal to h by 2, so tau max বা minus h by 2 plus minus h by 2 যদি হয়, so tau will be coming out to be 0. So the shear stress that will be coming out to be 0, ঠিক আছে? সো আমরা যদি shear stress distribution on the ইয়ে আঁকি, beam আঁকি, so it is something like this. So এটা ধরো beam cross sectionটা, so it will be something like this, ঠিক আছে? So this is tau and the maximum value of the shear stress is tau max. মানে এখানে তুমি cross sectionটা আঁকতে পারো, you can draw the cross section of the beam. So along any cross section the shear stress distribution is something like this, ঠিক আছে? It is 0 at the like inner surface and maximum and the 0 at the like outer fibers and 0 on the and maximum on the inner fibers, ঠিক আছে? সো আমি একটু জাস্ট এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট আমি বই থেকে বাকিটা দেখিয়ে দিচ্ছি, বলে দিচ্ছি। So this was the thing. So I have taken the derivation from this one itself. So you can see that they had separated a portion C, D, C prime, D prime, and then they have drawn the shear stresses and all on them. So on the left side they are having sigma C dA, right side they are having sigma D dA. So now we need to find out the shear forces V. So we have found out one expression for shear force del H by VQ by I into delta X, and then if you need to calculate the shear stress, so that should be equal to VQ divided by IB. So B টাকে just ওরা T নিয়েছে, thickness বা তোমরা B বা T anything you can write, ঠিক আছে? So this is so for a like a rectangular cross section the distribution is something like this. So এই যে rectangular beam এর জন্য ধরো ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখাইনি কোথাও।
যে এখানে দেখি যে ছোট করে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ দি লাইক shear stresses on the cross section of the beam. সো এইখান থেকে প্রবলেমস বলতে কিছু আসবে না, জাস্ট যদি প্রবলেম আসে এরকম ধরনের একটা প্রবলেম জাস্ট আমি বলে দিচ্ছি। সো আমার নোটে দেখো there is a problem, I think last day I had shared one problem on the note actually, ঠিক আছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। কে জিজ্ঞেস করছিল একটু বলো, কে একটা কি জিজ্ঞেস করছিল একটু জিজ্ঞেস করো। someone was asking something related to this, কেউ একজন এখান দিয়ে কিছু একটা রিলেটেড কিছু জিজ্ঞেস করছিলে, মানে এটা আমি খুবই শর্টে বলে দিলাম, ঠিক আছে। সো এখান থেকে ওই রেক্টাঙ্গুলার ক্রস সেকশনারি আসলে প্রবলেম আসবে, আমি দুটো প্রবলেম এখন একটু বলে দিচ্ছি, একটা করিয়ে দিচ্ছি আর একটা জাস্ট এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। হ্যাঁ এখানে বলো কি বলছিলে, কে একজন কিছু জিজ্ঞেস করছিলে। So this is how you calculate the shear forces. So initially you calculate the shear forces dA. ডায়াগ্রামটা একবার বলবেন, এই ডায়াগ্রাম। হ্যাঁ ডায়াগ্রামটাতে এইটা, হ্যাঁ স্যার, না না এর পরেরটা 3D-টা। হ্যাঁ বলো। মানে হ্যাঁ এখানে এখানে কিছুই না, ধরো এই যে আমার যে বিমটা আছে, তো এই যে বিমটা আছে ধরো এটাকে আই হ্যাভ বেন্ট ইট। সো দিস ওয়াজ দ্য বিম, আই হ্যাভ বেন্ট ইট, ইট টেকস দ্য শেপ অফ সামথিং লাইক দিস। সো এভরি পয়েন্ট, যে কোনো একটা পয়েন্ট ধরো বেসড অন ইটস লোকেশন ফ্রম দি নিউট্রাল অ্যাক্সিস, সো দ্যাট উইল বি তার একটা ইলংগেশন কন্ট্রাকশন সামথিং কিছু একটা হবে। তো সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট উইল বি ডেভেলপিং সাম স্ট্রেসেস। সো ধরো আমি যদি দুটো পার্ট সেপারেট করে নিই, সো দুটো পার্ট সেপারেট করে নিলে এখানে একটা স্ট্রেস হবে সিগমা 1, এখানে একটা স্ট্রেস হবে সিগমা 2। সো আমি যদি এরকম একটা লাইক পার্ট সেপারেট করি mn আর m1 n1 দিয়ে, আমি যদি ফোর্সেস গুলোকে ব্যালেন্স করি, সো অন দিস পার্ট লেট আস অ্যাসিউম দ্যাট দ্য let it be sigma 1 and on this part let this be sigma 2। তাহলে এইখানে যে মোমেন্টটা হবে that will be something like m1, আর এইখানে যে মোমেন্টটা হবে that will be something like m2 বা m plus dmx ও করে দিতে পারো যা খুশি। সো এটাকে আমরা m1 নিয়েছি, এটাকে একটা m2 নিয়েছি, কারণ মোমেন্টটা প্রতিটা স্প্যান লেন্থে এটা চেঞ্জ হতে হতে যাবে ডিউ টু লাইক চেঞ্জেস ইন লাইক লোডিং এন্ড অল, ঠিক আছে। সো সিগমা 1 সিগমা 2 পেয়ে গেলাম, তাহলে লেফট ফেসে তোমার যে ফোর্স হবে, সো দ্যাট শুড বি সিগমা 1 ইনটু dA, আর রাইট ফেসে যে ফোর্সটা হবে দ্যাট শুড বি সিগমা 2 ইনটু dA। তো আমি যদি এবার হরিজন্টাল ডিরেকশনে ইফ আই ব্যালেন্স দ্য ফোর্সেস, সো আমি কি পাবো dH টা। সো এই ফেসে যে টোটাল শিয়ার ফোর্সটা সেটাকে আমি ধরে নিচ্ছি h2, আর এই ফেসে যে টোটাল শিয়ার ফোর্সটা দ্যাট আই এম টেকিং ইট অ্যাজ সামথিং লাইক h1। তাহলে h2 মাইনাস h1 প্লাস তোমার আর কি ফোর্স রইলো এইটা সিগমা 2 ডিউ টু দ্য স্ট্রেসেস, ঠিক আছে। এটাকে আমরা ব্যালেন্স করলাম, ব্যালেন্স করে সিগমা 1 গুলোকে আমরা মোমেন্টের টার্মসে নিয়ে চলে গেলাম। এবার আমরা জানি ডিএম মানে কি, ডিএমটাকে আমি আবার শিয়ার ফোর্সের টার্মসে নিয়ে চলে গেলাম। সো এইটা ভি হয়ে গেল, তাহলে ভি কিউ বাই আই ইন্টু dx. So this is the total expression for calculating the shear forces, ঠিক আছে। আর শিয়ার স্ট্রেসটা আমরা কি করে ক্যালকুলেট করব, ওটাকে আমরা এরিয়া দিয়ে ডিভাইড করে নিচ্ছি। সো দ্যাট কামস আউট টু বি সামথিং লাইক ভি কিউ বাই আইবি। সো এই ভি কিউ বাই আইবি এক্সপ্রেশনটাতে আমি যদি কিউ এর এক্সপ্রেশনটা ফর রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশনের জন্য আমি করব, সো রেক্ট্যাঙ্গেলের জন্য আমি কিউটা ক্যালকুলেট করে এখানে বসিয়ে দিলাম। সো বসালে আমার যে শিয়ার স্ট্রেস টার্মটা আসবে সেটা দ্যাট উইল কাম আউট টু বি সামথিং লাইক দিস। সো দ্যাট শুড বি ভি বাই 2i h স্কয়ার বাই 4 মাইনাস y1 স্কয়ার, ঠিক আছে। সো এইটা তোমরা যে পেলে, সো এইখান থেকে তোমাদের বুঝতে হবে যে শিয়ার স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন যে কোনো একটা ক্রস সেকশনে সবসময় শিয়ার স্ট্রেসটা ইটস জিরো এট দি আউটার ফাইবার্স এন্ড ইট ইজ ম্যাক্সিমাম এট দি ইনার ফাইবার্স, আর ইটস আ প্যারাবোলিক ডিস্ট্রিবিউশন। মানে তুমি যে কোনো ক্রস সেকশন ধরো বিমটাকে যেখানে খুশি তুমি একটা ক্রস সেকশন নিয়ে নাও, সাপোজ দিস ইজ দ্য বিম দ্যাট ইউ আর হ্যাভিং, ইউ টেক আ ক্রস সেকশন এট এনি পয়েন্ট লাইক এনি জায়গাতে তুমি আমি যদি এই এন্ডে আঁকি, সো এট দিস এন্ড, সো এট দিস 2 points you are having zero shear forces, so here you are having shear force 0, and the shear force is actually maximum at the center of the beam. So along the center line if you can move, so along the center line the maximum shear force Vmax actually occurs, whose value is given by this thing, V by 2i h square by 4 minus y1 square. বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। সো এইটাই জাস্ট এইটুকুই আমার বলার ছিল। আর একটা প্রবলেম জাস্ট আমি এখান দিয়ে বলে দিচ্ছি, এই একটাই প্রবলেম দেখবে, আর একটা প্রবলেম ট্রাই করতে বলছি সেটা একটু করে নেবে, ঠিক আছে। সো এই প্রবলেমটাতে জাস্ট ইউ ক্যান সি লাইক অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে এই প্রবলেমটা আমি করিয়ে দিচ্ছি। সো ইন দিস প্রবলেম অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য বিম হ্যাজ বিন লোডেড, সো ইট ইজ আ রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন বিম। এইখানে দেখো ইউ আর গিভেন দ্য ভ্যালুজ লাইক সিগমা অ্যালাইবেলটা দেওয়া আছে আর টাও অ্যালাইবেলটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে। The sigma allowable value is given and the tau allowable value of the beam is given, and the span length like total length is 10 feet, nominal width তো দেওয়া আছে, width is something given that is 3.5 inches, and তোমাকে depth টা decide করতে হবে। So you have to decide what is the depth, small d of the beam. So initially what you have to do is you have to draw the shear force diagram and the bending moment diagram, ঠিক আছে। So সেইখান থেকে দেখো আমরা m max টা পেলাম আর v max টা পেলাম।
সো এবার যদি আমরা ইফ আই ডু দ্য এন্টায়ার থিং বেসড অন লাইক নর্মাল স্ট্রেস থিওরি, যেটা আমরা নর্মালি করি আর কি, সিগমা ইজ ইকুয়াল টু my/I, so m is the maximum stress I have taken, so based on that I have calculated the value of the small d, that comes out to be something like 9.26 inches. ঠিক আছে, এবার আমি যদি শিয়ার স্ট্রেসটাকে চেক করি, সো শিয়ার স্ট্রেস ওয়াজ, আচ্ছা এইটা আমার করা হয়নি, সো যাই হোক এটাকে আমরা, আচ্ছা এই জায়গাটাকে আমি করে দেবো নেক্সট ডে। আচ্ছা এই জায়গাটা তাহলে টাও ম্যাক্সটা এখানে যদি আমরা সবকটা ভ্যালু বসিয়ে দিই, ঠিক আছে, এই আই এর ভ্যালু এন্ড অল দোজ থিংস ফর দি রেক্টাঙ্গুলার ক্রস সেকশন, ওই বিডি কিউব বাই 12 এন্ড অল দোজ থিংস আমরা যদি বসিয়ে দিই, তাহলে এই ভ্যালুটা আসে হচ্ছে, এই টাও ম্যাক্স এর ভ্যালুটা কত আসছে দেখো, আমি ক্যালকুলেট করেই নিচ্ছি এখন। সো টাও ম্যাক্স ইজ সামথিং লাইক, কি ছিল এটা, ভি কিউ বাই আই বি, সো ইট কেম আউট টু বি সামথিং লাইক দিস ওয়ান, ভি বাই 2i ইন্টু এইচ স্কোয়ার বাই 4 মাইনাস y1 স্কোয়ার। ঠিক আছে, সো আমরা at the center point, মানে at the neutral axis, y1 is equal to 0, so tau max টা কি হয়ে যাবে, so tau max will be equal to 8, what this one will become 0, so that is vh square divided by 8i. আচ্ছা, so v into h square divided by 8 into i মানে কি, i হচ্ছে তোমার for a rectangular cross section it is bd square by 12, তাই তো, হ্যালো, bh square by 12, bh square by 12, তাহলে এটা তোমার ক্যান্সেল হয়ে গিয়ে কত হচ্ছে দেখো, 4 2 যা 8, 4 3 যা 12, তাহলে টাও ম্যাক্স টা কি হয়ে যাবে, সো টাও ম্যাক্স ফর এ রেক্টাঙ্গুলার ক্রস সেকশন, তাহলে এই একটা বি ও একটা এইচ ও ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, সো দ্যাট শুড বি 3v divided by 2 into b into h, so what is b into h, b into h is the area, so that is 3v by 2a, so the tau max for a rectangular cross section, that is 3v by 2a. So this is the formula that you have to remember. So, by 2. হ্যাঁ, so এইখানে দেখো, so now you put tau max is equal to 3v by 2a, ঠিক আছে, so 3v by 2a এর সাথে তুমি tau max টাকে ইকুয়েট করো, so you have got what is the value of v max, so the v max you have to get it from the value of the SF diagram, so SF diagram what is the maximum v max, that is 3 kips, so সেটা বসিয়ে দিয়ে দেখো আমরা tau m এর ভ্যালুটা পেলাম, ঠিক আছে, so from there, আচ্ছা, সো দেখো আমাদের ভ্যালুটা কত আসছে, সো ইউজিং দিস ডি দ্য টাউ এম ভ্যালু কামস আউট টু বি 139, বাট দ্য allowable value of tau, the allowable value of tau কত আছে, the allowable value of tau is 120, so this design based on normal stress is not sufficient, so that is why you have to take, so based on that you have to take the value of d, so again there is a recalculation and d comes out to be 10.71 inches. বোঝা গেল, আমি এই প্রবলেমটা করিয়ে দিচ্ছি আর একটা প্রবলেম জাস্ট হোমওয়ার্কে দিয়ে দিচ্ছি, সো আই এম ডুইং দিস প্রবলেম, ইফ আই কুড লাইক টেক 15 মিনিটস মোর, তোমাদের নেওয়া যাবে 15 মিনিটস মোর, আমি হাফ অ্যান আওয়ার বলেছিলাম, 15 মিনিট যদি দাও তাহলে আমি এই প্রবলেমটা করিয়ে দিচ্ছি, নেওয়া যাবে অবভিয়াসলি, হ্যাঁ আমি একটা প্রবলেম করিয়ে দিচ্ছি, এই প্রবলেমটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকছে, ঠিক আছে, ভেরি ইজি প্রবলেম, মানে এটা জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন অফ ফর্মুলা, কোনো এখানে কোনো এ থাকবে না, সো প্রবলেম নাম্বার 6.16, ওই একটাই প্রবলেম করবে বা দুটো প্রবলেম করো, 6.1516 যে কোনো, মানে নিজেদের মধ্যে ডিভিশন করে নিয়ে করো, কেউ 6.15, সাম অফ ইউ ডু 6.15, সাম অফ ইউ ডু 6.16, ঠিক আছে, anyone, and I am doing a just exercise problem just because I want to just verify the answers at this time, ঠিক আছে, সো এই জন্য আমি এক্সারসাইজের প্রবলেম করছি, তোমাদেরকে জাস্ট নর্মাল এর প্রবলেমই দিচ্ছি, সো লেটস ডু দিস প্রবলেম, সো দেখো এটা বেসিক প্রবলেম একটা, ভেরি লাইক ইউ আর গিভেন আ বিম, সো দ্যাটস মানে বোথ এন্ডস এ দেখো এটা এসএস আছে, দুটো সাপোর্ট আছে এ এন্ড বি, এন্ড তিনটে তোমার ফোর্সেস আছে 2.5 1 2.5, সো আমরা এটাকে করতে পারি ভেরি ইজি। সো ইনিশিয়ালি নাও বিম প্রবলেমে তোমাদেরকে শুধু জাস্ট আগে যেটা আমরা করেছি যে স্ট্রেসের উপরে বেস করে আমরা ডিজাইন করে ছেড়ে দিয়েছি, সেটা হবে না, সো নাও ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য শিয়ার স্ট্রেসেস অলসো, সো আগে যেটা আমরা শুধু বেন্ডিং স্ট্রেস ক্যালকুলেট করে ছেড়ে দিতাম, সো that won't be sufficient as of now you have to do the yeah also, so এখানে কি কি ফোর্সেস আছে, so this is the point A, this is the point B, এইখানে একটা পয়েন্ট লোড আছে, এখানে একটা পয়েন্ট লোড আছে, এখানে একটা পয়েন্ট লোড আছে, আচ্ছা ভ্যালুস গুলো কত কত আছে, so the values are something like 2.5 1 2.5 2 3 3 2, so এটা হচ্ছে, so this is 2, এইটা হচ্ছে 3 2 3 3 2, তাই তো, এটা হলো 2, আর এগুলো কত ছিল, so this was something like 2.5 1 2.5, so this was
2, 2.5, 2.5, 1, 2.5, 2.5, 1, 2.5. এই ইউনিট গুলো তোমার যা আছে, এটা তো ইঞ্চের প্রবলেম যদিও। সো ইনিশিয়ালি ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য SF ডায়াগ্রাম। সো SF ডায়াগ্রামটা কি করে ড্র করব? সো শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম, লেট আস ড্র ইট। সো ইন অর্ডার টু ড্র দ্য শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম, ইনিশিয়ালি ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালুজ অফ RA and RB। ঠিক আছে, সো RA RB টা তোমরা একটু ক্যালকুলেট করে নেবে। সো RA RB, RA plus RB will be this plus this plus this, and that they are actually, আচ্ছা এটা দেখো সিমেট্রিক লোডিং ই আছে না, সিমেট্রিক লোডিং আছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই তুমি এটাকে জাস্ট হাফ হাফ হয়ে যাবে, মানে RA RB will be equal, both will be 3, মানে 2.5 plus 2.5 plus 1, মানে 5 plus 1 6। সো সেটাকে যদি তুমি হাফ করে নাও তাহলে ওটা একবারই তোমার ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ইট টু বি 3। সো জাস্ট এখানে করে দিচ্ছি ছোট করে। সো RA plus RB, that is equal to 2.5 plus 2.5 plus 1, so that is equal to 6. So since RA and RB are symmetrically located on the beam, so they will be equal to 3. So এটা তোমার 3 হবে, এটা again তোমার 3 হয়ে যাবে। So now you can draw the like SF diagram. So SF diagram এইখানে আমার শুরু হচ্ছে 3 দিয়ে। So এইখানে এসে it reduces to 3 minus 2.5. So এটা কত হয়ে গেছে দেখো, 3 মানে 0.5 হয়ে যাবে। So এইখানে এসে এটা 0.5 হয়ে গেল। Again that remains constant. এইখানে এসে there is an addition of 1. So 1.5. So it will go down. So this will be like 1.5. This was your 3. This was your 3. This was your 0.5. This was your 1.5. আচ্ছা 1.5। তারপরে আবার এই 1.5 টা কন্টিনিউড হলো। আচ্ছা এইখানে এসে একটা শিয়ার ফোর্স অ্যাড অন হলো which is 2.5। সো 2.5 plus 1.5 that comes out to be কত আসছে? 2 আর 1 3 4। সো এটা 4 হয়ে গেল। ঠিক আছে, নাকি ভুল করলাম? আচ্ছা ওটা 2.5 প্লাস আছে, সো প্লাস মাইনাস করে এটা -3 হয়ে যাচ্ছে। না এটা এইখানে ভুল করেছি, দাঁড়াও, এইটা 0.5 হবে। সো দিস ওয়াজ 0.5, 1 যোগ হলে সো দিস বিকামস 0.5। সো দিস ইজ 0.5 plus 2.5, so this should be 3. So at this point it becomes 3, which is the value of RB itself. ঠিক আছে, so this is the SF diagram. This will be 0.5 and আমি ভুল করে 1.5 লিখেছিলাম। ঠিক আছে, so this is the SF diagram. From here you will be, so what is the value of Vmax? So either positive, negative, anyone you can take. So this is coming out to be +3. ঠিক আছে, +3 KIPS বোধহয়। ঠিক আছে, similarly you draw the bending moment diagram. So now you can draw the bending moment diagram. এটা একটু নিজেরা একটু করো। So just আমি, so I hope you can draw this bending moment diagram by yourselves. হ্যাঁ, যদি মানে একটু ট্রাই করো বাড়িতে, এটা ইজি, এটা হয়ে যাবে, জাস্ট কোনো ব্যাপার না। সো সেইখান থেকে আমরা Mmax টাকে ক্যালকুলেট করব। সো লেটস ক্যালকুলেট দ্য Mmax ফ্রম হিয়ার। সো উই আর টেকিং ইট ফ্রম দ্য বুক ইটসেলফ। সো ইটস কামিং আউট টু বি সামথিং লাইক 7.5। ওই ইউনিটে লিখছি না, ওই ইউনিটের কনভার্সন করতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো কি কি ভ্যালু আমরা পেলাম? সো ওয়ান ইজ Mmax। সো দ্যাট Mmax কেম আউট টু বি সামথিং লাইক, কত ছিল? Mmax was 7.5. So Mmax is 7.5. So এর উপরে বেস করে let us calculate what will be the value of D. So Mmax টা কি হয়? So what is M? So sigma Li well, that is equal to M by, এটা কিভাবে করেছে? Z দিয়েও করতে পারো বা এমনিও করতে পারো, যেভাবে S দিয়েই করেছে। যাই হোক, ঠিক আছে, আমরা এমনি পুরোটা লিখেই করি, দাঁড়াও। M by I, that is equal to sigma divided by Y. So sigma যেটা developed হবে, that should be equal to My divided by I. So the M by sigma by C, sorry, Y তো লিখি না, C লিখি। So this is C. So তোমার সিগমাটা কি হবে? That should be equal to MC divided by I. So that is equal to M into C টা কত আছে? So for a rectangular cross section, so আমাদের যদি rectangular cross section হয়, so C is the distance of the outermost fiber. So C is equal to D by 2. So that is equal to D by 2 divided by BD cube by 12. So that comes out to be K
কি হবে বলো 6m divided by bd square. So that is equal to sigma allowable. So sigma allowable টা কত আছে? So what is the value of the sigma allowable given? So the value of the sigma allowable given in the problem is 1800, ঠিক আছে, 1800. So ওইটাকে এখানে পুট করে দাও. So just put that here. So 1800 that should be equal to 6 into m max. So that is 7.5 divided by b. b টা কত দেওয়া আছে and d square is something you need to calculate. So b টা কত দেওয়া আছে? b is given to be 3.5. ঠিক আছে? So this is something 3.5. So এখান থেকে you will be getting one value of d in inches. ঠিক আছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে মোটামুটি। সো সিমিলারলি আমরা টাউ ম্যাক্সটা ক্যালকুলেট করে নিই। সো এবার টাউ ম্যাক্সটা যখন আমরা ক্যালকুলেট করছি, সো টাউ ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু কত আছে? সো টাউ ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু টাউ অ্যালায়েবল। সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 3v বাই 2a পেলাম, তাই তো? উই গট ইট সামথিং লাইক 3v বাই 2a। সো এটা ভি ম্যাক্সটা আমরা পুট করব, টাউ ম্যাক্স মানে ভি ম্যাক্স। সো এটা কত আছে? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দি টাউ অ্যালায়েবল? আচ্ছা এইখান থেকে আমরা let's calculate tau allowable itself. So tau allowable টা কত আসবে বা tau max টা ধরো so tau max is equal to 3v max by 2a. So 3 into v max টা কত এসছে দেখো। So v max from the shear force diagram it came out to be something like কত 3 এসছে, তাই তো? 3 আসবে divided by 2 into a. So a মানে b into d. So b is what you have got. B is something that is given like 3.5 আর d যেটা তুমি পাবে put that one. ঠিক আছে? So b from the previous calculation that came out to be as per them it came out to be something like কত এসেছিল দেখো, it came out to be 9.26. So ওই 9.26 টাকে তুমি যদি পুট করো, so if you put that value of 9.26 it comes out to be something like, so tau max comes out to be something like দেখো 100 কত এসছে 138.8 এসে যাবে, ঠিক আছে? So it comes out to be something like 138.8 psi, which is obviously greater than tau allowable. So this one is not acceptable, the higher diameter. So this diameter is not acceptable. The higher b value is not acceptable. So again you have to repeat the calculation. ঠিক আছে? সো টাও অ্যালায়েবলটা নিয়ে তোমাদেরকে আবার বিটা ক্যালকুলেট করতে হবে। সো জাস্ট এটা একটু ঘুরিয়ে করা আছে, ইটস ডান ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। সো জাস্ট এইখান থেকে তোমার জাস্ট বি এর ভ্যালুটা এগেন ইউ, এই ডি এর ভ্যালুটা এগেন ইউ ক্যান ক্যালকুলেট। সো দ্যাট ইজ 3v ডিভাইডেড বাই 2 টাও ইনটু বি। সো পুট এভরি ভ্যালু এন্ড ইউ উইল বি গেটিং ওয়ান ভ্যালু অফ ডি। সো দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ বি which you have to choose. ঠিক আছে? ক্লিয়ার? সো এইভাবেই প্রবলেমস গুলো হবে। এত এই প্রবলেমস গুলো কোনোটাই করার দরকার নেই, জাস্ট এই দুটো রেক্টাঙ্গুলার ক্রস সেকশনের প্রবলেম আমি আছে দেখেছি। সো দিস টু ইউ ডু এট ইউর হোম, জাস্ট বেসড অন দ্য থিংস আই ডিসকাসড। এই যে ফর দ্য বিম লোডিং শোন ডিটারমাইন দ্য required depth h, sigma allowable, tau allowable are given. For the next one again the same problem, just sigma allowable, tau allowable given, you just calculate the minimum width of the beam. ঠিক আছে? আচ্ছা একটাতে হাইট বের করতে বলেছে, একটাতে বি বের করতে বলেছে। সো জাস্ট একই জিনিস, একটু ঘোরানো আছে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। সো বাস এইটুকুই আমার একটু বলার ছিল। সো এই চ্যাপ্টারটা আমি আরেকটা নোট পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমি সকালে আরেকটু শর্টেন করেছি। আই হ্যাভ জাস্ট শর্টেন মাই নোট। হ্যাঁ, সো আমি নোটটা যেটা আমি ডিসকাস করলাম, দ্য প্রবলেম উইচ আই ডিসকাস, দ্য ডেরিভেশন and the things which I discussed, so এটা আমি একটু জাস্ট শর্টেন করে নোটটা লিখেছি। আই এম জাস্ট সেন্ডিং দ্যাট অ্যাক্রস টু ইউ। হ্যাঁ, আর বইতেও ইটস গিভেন ইন আ ভেরি শর্টেন ফ্যাশনই দেওয়া আছে। সো একটু জাস্ট এটা ফলো করো। আই হোপ এটাতেও কোনো অসুবিধা হবে না। স্টিল ইউ উইল বি হ্যাভিং মেনি অপশনস, মানে যদি এটা কোনো কারণে অসুবিধা হয় প্রবলেমে, ইউ হ্যাভ ভেরিয়াস আদার অপশনস অলসো। ঠিক আছে? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ ঠিক আছে। সো আমার এইটুকুই ডিসকাস করার ছিল, এটাই সিলেবাসে একটা পার্ট বাদ চলে গেছিল। ঠিক আছে? ইট ওয়েন্ট আউটসাইড আওয়ার আর কি।
বাচ্চা লোকের না আমি বাদ দিয়ে রেখেছিলাম, ঠিক আছে, এটা জাস্ট ইনক্লুড হয়ে গেল, ভালোই জেনেও গেলে জিনিসটা। তোমরা ওই পার্টটা আর পড়তে হবে না, আমি যে একটা পড়েছিলাম না পিওর শেয়ারের পার্টটা, ওইটা এক্সাম পারপাসের জন্য পড়তে হবে না, কারণ ওই পার্টটা আবার মানে জাস্ট হবে না, তোমার এই পার্টটা থেকে হয়তো একটা কোয়েশ্চেন আসবে। এত বড় সিলেবাস তো এদিক ওদিক সেদিক সব চলে গেছে, বুঝেছো? সো এটা ভেরি ইজি কনসেপ্ট, তোমরা একটু বাড়িতে পড়ো, আই হোপ দ্যাট ইজ, মানে এটা তোমরা খুব সহজেই ধরে নেবে। এমন কিছু শব্দ বলতে পিওর শেয়ারটা বলতে পিওর শেয়ারের যে ডেরিভেশনটা আছে না, জি ইজ ইকুয়াল টু ই বাই 2 ইনটু 1 প্লাস নিউ এর একটা ডেরিভেশন আমি করিয়েছি, মানে সেটা তোমাদের সিলেবাসে ওয়েল উইদিন আছে, রিলেশনশিপ বিটুইন ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্যান্টস, কিন্তু ওইটা আর করতে হবে না, মানে ওইটা এক্সাম পারপাসে ওটা দেওয়াও হবে না, ওটা শুধু শুধু অনেকটা তো বড়, ওইটা না করে তোমরা বরং এইটা একটু দেখে নাও, এটা মানে ওইটা অবশ্যই তোমাদের পরে কাজে লাগবে। আর এইটা ফ্রম দি পার্সপেক্টিভ অফ সেমিস্টার, এই চ্যাপ্টারটা একটুখানি জাস্ট ফর রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন একটুখানি পড়ে নাও, ঠিক আছে? জাস্ট ফর রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন, নাথিং এলস। আপনার নোটে আছে তো স্যার এগুলো? হ্যাঁ আপনার নোটে আছে তো এগুলো, তাহলে তো আর কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, নোটে দেওয়া আছে, নোটটা এখনো খুলেই দেখোনি, সে বলি হ্যাঁ হ্যাঁ বললেও যা, না বললেও তাই, ঠিক আচ্ছা, আছে? 4 পাতার নোট দিয়েছেন, দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই নোটে ওটা পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? সো খুব পরিষ্কারভাবে ইটস রিটেন, সো তোমরা একটু পড়লে এটা বুঝে যাবে এই চ্যাপ্টারটা, আর এটা জেনে নিলে এটা ভালোই হলো, রেক্ট্যাঙ্গুলার ক্রস সেকশন অ্যারাউন্ডে কি করে এটার লাইক ডিস্ট্রিবিউশন অফ দি স্ট্রেস কি করে হয়, আর আমার কাছে এটার একটা আছে, এটা মানে খুবই এখানে অস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে, কোথাও খুব ভালো কোনো পিকচার নেই, আমি দেখছি পরদিন একটা প্রেজেন্টেশন বা ভিডিও দিয়ে আমি জাস্ট বলে দেবো, ডিস্ট্রিবিউশনটা বলে দেবো, কোনো ম্যাথমেটিক্স নয়, জাস্ট ডিস্ট্রিবিউশনটা তোমরা আরো চোখের সামনে ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো তোমরা আগে এই 6.2 প্রবলেমটা ফলো করো, আর যে দুটো প্রবলেম, দ্য প্রবলেমস আই গেভ ইউ এজ হোমওয়ার্ক, ওই দুটো বাড়িতে একটু ট্রাই করো, না পারলে আমি নেক্সট ডে করিয়ে দেবো। সো প্রবলেম নাম্বার 6.15 এন্ড 6.16 ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। কিছুই তো করো না, দুটো হোমওয়ার্ক করো, তাহলে অ্যাটলিস্ট যদি শেখো, ঠিক আছে? সো আজকে ডিসকানেক্ট করছি, এটুকুই আমার বলার ছিল। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো, এলস ডিসকানেক্ট করে দেবো। বাকি তো ডাউট ক্লিয়ারিং এ আছে, আর তো কিছু নেই এমনি।